सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत बिंदर बसरा की कहानी इनसाइडर पेश कर रहा। घर के बाहरले बूहे च काले घोड़े की खुरी ठोकदियां भापे ने पता नहीं की सोचिया हो। हुण घर वड़दियां रोज़ मेरे मत्थे च गड्डी जांदी है। कई बार सोचिया इनू पुट सुटां, फिर लगदा जे पुट दित्ती भापे की दुख देनी याद किते विसर ना जावे। ये सोच के पुट्टण का हौसला नहीं पैंदा। पहलां इस सोच तो खैड़ा छड़ाउण लई मन काला पैंदा सी, हुण इस याद नूं मैं साਂਭ के रखना चाहुंदा। उस जख्म वांग जिहड़ा जदों डूंघा हुंदा बंदा डॉक्टरां कोल भजदा, फिर जद अगूर आउण लगदा मट्ठी मट्ठी झेर जही छिड़दी, फिर उहनूं माड़ा माड़ा छिल्लियां सकून मिलदा। भापे की इहो जही चाणचक्की मौत किसी ने भी नहीं सी कियासी, घट्टो घट्ट मैं तो बिल्कुल नहीं। जे रीण भर भी ख्याल आउंदा तां बंदा 100 वार अग्गा पिछा विचारदा। हुण लगदा ये सब मैं नहीं कीता, मैथों हथ फड़ के कराया गया। नेड़े तां कोई नहीं सी, ताई खड़ी सी, कुछड़ ओहदे मेरा मुंडा चुक्या होया सी, वो मां लई विलकदा सी। पता नहीं ओहदी विलकणी ही ये सब कुछ करा गई मैथों। कदे लगदा जिहड़ा इस घर नूं किसी दुखी आत्मा का सराप है, सब उसकी मार हेठ होया। कोई तो वजह है जिहड़ी हुण मेरे खाने नहीं पैंदी, नहीं तो एडा वड्डा कदम मैं काहतों चुकदा। वैसे इहो जिहा कदम पुट्टना बंदे दे वस कित्थों हुंदा है? जे बस च हुंदा तां बाबा घरों पैर क्यों पुट्टदा? चलो उहने तां जिहड़ा कदम चुकना सी चुक लिया, मैं ही कोई अकल करदा। पता नहीं उदों भी कोई इहो जही माड़ी घड़ी होवे जिसने एक बारी बाबे दे घरों पुट्टे पैर पिछां ना मुड़न दिते। जदों मैं सुरत संभाली दादी नूं सवेर शाम खाली चरखे नूं पुट्ठे गेड़े दिंदियां देखिया। बाद च पता लगा वो रुस के गए बाबे दे घर मुड़ाउण लई टाला करदी है। उहदे इस टाले दा उल्टा असर होया। चरखे दे हर पुट्ठे गेड़िਆਂ नाल बाबे दे पैर तां घर की मुड़ने सी, उल्टा घर की तंगी वधदी गई। भापे ते उसदे भरावां दीयां लख कोशिशां बावजूद बाबे का कोई थौ पता ना लगा। सारे दिल दी दखण गाह के बैठ गए सन। पिंडों ट्रक ते जांदा रुलदुकियां दे मक्खण नूं दादी ताकीदां करदी, वे केवल दे भापे नूं देखियो किते मिल जावे। फिर उहदा हुंगारा उड़ीक के बिना ही उहनूं आखदी, उहनूं कहो धीआं पुत्त विआह ते सब, बस हुण आके पोते पोतियां च बैठे राम करे, नाले मेरे सांभण दे नहीं ये हुण। खाली चरखे नूं पुट्ठे गेड़े देण दा टूणा कोई रंग ना दिखा सकिया तां दादी जिथे कोई चंगा सियाणा होण दी दस पाउंदा उत्थे तुर पैंदी। वो जो भी पुट्ठा सीधा दस दे दादी वो करदी। आंढ गुआंढ साडे घर आउणों डरन लग पिया। मेरे हाणी साडे घर तां घट ही आउंदे सी, बाहर भी मेरे नाल डर दे मारे खेडणों हट गए। गली दीयां तीवियां अपने न्याणे दादी तो बचा के रखदियां, ਉਹਦੇ तौर तरीके देख के उन्हां दे मन च कोई डर बैठ गया सी कि किते वो किसी न्याणे नूं कुछ करा ना देवे। जे मैं किसी दे घर खेडण चला जांदा, वो बहाने नाल मैनूं भेज दिंदे। इन्हां गल्लां दी उदों तां समझ नहीं सी, पर हुण कल्ली कल्ली गल चेते आउंदी रहिंदी है। पिंड दे लोकां दा डर अपने थां सही सी। इहदी वजह मैनूं कई चिरां बाद पता लगी। मेरे निक्के हुंदियां किसी ने न्याणे दी बली दे के लाश पिंड नेड़े लंघदी वेई दे पत्तन ते सुट दित्ती सी। कहंदे उहदे सिर च मेखां गड्डियां सन। मेखां तो मैनूं फिर भापे वल्लों बाहरले बूहे च ठोकी घोड़े दी खुरी दा ख्याल आ गया। किते ये भी पापा किसी सियाणे कहण ते तां नहीं सी गड्डी। हुण की कह सकदे आ? पापा जिउंदा हुंदा तां पुछ लैंदे, दसदे आ उदों सारा पिंड बिलक उठिया। बली दिता वो बच्चा पिंड दा दोता सी। उहदी मां विचारी हसदी खेडदी पेके मेला वेखण आई सी, खाली झोली लैके पिंडों मुड़ी। उत्तों सहुरिਆਂ ने घरों धक्का दे दिता, अखे साडा चिराग बुझा आई है। पेके घर बैठी वो सारी उम्र बददुआवां दिंदी रही। लोकां नूं शक तां उदों भी सी जिद्दां हुण मेरी दादी ते करदे आ। ये कारा किसदा है? पर कोई ना नहीं सी लैंदा। सच कित्थे लुकदा निकल आउंदा। वो भी गल निकलदी
ਨਿਕਲ ਆਈ। ਪੱਤਣ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਛਤਾਏ ਸਨ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖੇਡਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੋਊ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਲਸੇਟ ਪਈ ਹੋਊ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭਾਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਖਬਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੰਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸੂਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟਾ ਕਾਹਦਾ। 3 ਪੁੱਤ ਨੂੰਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3-4 ਲੱਖ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਬਲੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆੜੇ ਕੀ ਆਈ ਹੋਊ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਰਮੋਹਾ ਹੋ ਬਾਬਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਭੁਰਿਆ ਹੋਊ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਐਡਾ ਕਦਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਈ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲੜ ਗਈ, ਨਾ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰੀ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਪੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਭਾਪੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਹੋਊ। ਕੀ ਪਤਾ ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੇ ਭਾਪੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਈ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਪਾ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਖੇ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲੂਕਾ ਏ, ਪੱਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਬਰੇ ਲੜਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਲਾਹੀ ਏ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਤੇ ਚਰਾਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਧ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ ਭਰਤੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜੀ ਨਿੰਦੀ ਆਉਣ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਪਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੀ ਦਾਨੀ ਮਾਈ ਨੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਆ। ਮਾਈ ਦਾਨੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਏ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਰੀਂਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੋਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਪਰੋਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਕੁਝ ਮੁੜਿਆ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਭੋਗ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸਮਾਨ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਜ ਕਿਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਠੋਕੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਿੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਲਾ ਨਿੰਦੀ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਟੱਬਰ ਭਾਰਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਸਮਾਧ ਨੇੜੇ
ਚਿੜੀ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਸਮਝਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਸਮਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਮਾਧ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਰੀ ਵਾਂਗ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੇੜਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੂਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਨਿੰਦੀ ਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਹਵੇਲੀਓਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜੀ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਤਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਵੈਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖੈਬੜ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਲੜ ਕੇ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦਰਾਂ ਝਾੜ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੋਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੇਬੇ ਲੱਗਦੀ ਮਾਈਦਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਫਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫਿੱਸ ਪਈ। ਪੁੱਤ, ਇਹ ਲਾਖੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟੀ। ਲਾਖੀ ਕੌਣ? ਤਾਈ ਤੇਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਕ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਊ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ। ਹੌਕਾਂ ਜਿਹਾ ਭਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੰਦ ਉਧੜਨ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਚਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਹਬ ਰੱਖਦੀ। ਜਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਈ ਨੇ ਭਾਪੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਟਰ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਆਖਦੀ ਬੰਦਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਆਵੇ, ਨਿਆਣੀ ਨੇ 100 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਲਾ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਲੂਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਪੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ।
ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਟਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟਿਪ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਤਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਿਆਣਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਟੇਂਗਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਉੱਭਰਿਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਆ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੱਥ ਸੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚੁੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੁੰਡਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਬਰੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਟੱਡੀ ਜਹੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਫੂਕਣਾ ਚੁੱਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਉਲਾਰਿਆ ਫੂਕਣਾ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਥਾਈਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਂ ਹੀ ਨੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਚੀਰਦਿਆਂ ਦਾਤਰੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚਫਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਠੁਕੀ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆ ਵਸੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੀਵੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।